नमस्ते, सबका स्वागत। पिछली कक्षा में हमने सूरदास के बारे में पढ़ा, सूरदास के विनय भक्ति पद के बारे में पढ़ा। सूरदास का जन्म सिही नामक गाँव में हुआ। वह एक सारस्वत ब्राह्मण थे। वे जन्मना अंध थे, जन्मांध होने के कारण उसके घर वालों ने उसे उसके घर से निकाल दिया और वे वहाँ से जाकर मथुरा में रहने लगा। मथुरा में श्रीनाथ मंदिर में भजन गाया करते थे। उसी अवसर पर वैष्णव वेदांत के प्रचारक, शुद्ध अद्वैतवाद के प्रचारक स्थापक वल्लभाचार्य से मिला। वल्लभाचार्य की आदेश पर उन्होंने आगरा और मथुरा के बीच स्थित श्रीनाथ मंदिर में जाकर वहाँ कीर्तनिया के रूप में काम करने लगे। इसका आजीवन काल वहाँ कीर्तनिया के रूप में जीवन बिताया। वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद उसके पुत्र विट्ठलानाथ ने पिता के 4 शिष्यों को और विट्ठलानाथ की 4 शिष्यों को एकत्र करके अष्टचाप संप्रदाय की स्थापना की। उनमें प्रमुख था सूरदास। गोस्वामी विट्ठलानाथ ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। हिंदी साहित्य जगत में वे सूर नाम से जाना जाता है। उनकी भाषा व्रज भाषा है। उनकी मृत्यु परसौली नामक गांव में हुआ। उनके माता पिता का नाम अभी भी अज्ञात है। उनकी प्रमुख 3 रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। उनमें सर्वश्रेष्ठ रचना है सूरसागर। सूरसागर श्रीमद् भागवत के कथा के आधार पर, पुराण कथा के आधार पर लिखी हुई एक रचना है। सूरदास भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि है। वे एक कृष्ण भक्त कवि भी है। सूरसागर में कृष्ण के प्रति के भक्ति का प्रभाव हमें देख सकते हैं। सूरसागर में उसके वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार की रचना भी किया है। उसका एक उदाहरण है ब्रह्मगीत। वात्सल्य रस का वर्णन करने में बेजोड़ है सूरदास। संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य की वर्णना बहुत अच्छी ढंग से उन्हें किया है। उसके पहली पद के बारे में पढ़ा, विनय भक्ति पद के बारे में पढ़ा। उनमें सूरदास कहते हैं, सूरदास को अंत में प्रभु को, भगवान को प्राप्त लिया। वे भगवान हीरा के समान है। हरि को स्वीकार किया है, हरि को प्राप्त किया है, वह हीरा के समान है। രണ്ടാമത്തെ പദത്തിലേക്കാണ് നമ്മളിനി പോകുന്നത്. നോക്കാം. नरतेम जन्म पाई कह कीनो, उधर बर्यो को कर सो कर लो, प्रभु कौ नाम न लीनो, श्री भागवत सुनी नहीं श्रवणनी, गुरु गोविंद नहीं चीनो, भाव भक्ति कच्चु हृदय न उपजी, मन विषया में दीनो, झूठो शुभ अपनो करी जान्यो, परस प्रिया कई बीनी, अदको मेरु बढ़ाई अदम तू अंध भयो बलहीनो, लक 84 जोनी बर्मी के फिरी वही मन दीनो, सूरदास भगवंत भजन बिनु जो अंजलि चल चीनो। यहाँ सूरदास मनुष्य से कहते हैं, हे मनुष्य, नर എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ. ജന്മായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്മ പ്രാപ്ത് കർണ, ജന്മ പാന എന്നുള്ള അർത്ഥം. കഹ് കീനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാ കിയ, കഹ് കീനോ ക്യാ കിയ. ഉദർ ബർയോ കൂക്കർ സൂക്കർ ലോ. ഉദർ ഭർണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേട്ട് ഭർണ എന്നുള്ള അർത്ഥം. ഉദർ പൂർത്തീകരണ. കൂക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുത്ത, സൂക്കർ സുവർ പന്നി. प्रभु कौ नाम न लीनो, प्रभु का नाम, ईश्वर का नाम, भगवान का नाम, न लीनो न लिया എന്നുള്ള അർത്ഥം. श्री भागवत सुनी नहीं श्रवणनी. भागवत, श्री भागवत भगवत की
കഥ. ശ്രവണിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാനോം സെ. ഗുരു ഗോവിന്ദ് നഹി ചീനോ. ചീനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർച്ചന്ന, തിരിച്ചറിയുക. ഗോവിന്ദ് ഭഗവാൻ, ഈശ്വർ. ഭാവ് ഭക്തി കച്ചു ഹൃദയ ന ഉപജി. കച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുച്ച്. ന ഉപജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന ഉൽപ്പന്ന ഹുയി. मन विषय में दीनो. मन विषय चिंतन में लगे रहे. ദീനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഗേ രഹ, അതിൽ മുഴുകുക. വിഷയചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിത്തകാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. ജൂട്ടോ സുബ്, ജൂട്ടേ സുഖ്. ജൂട്ടോ സുബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂട്ടേ സുഖ്. अपनो करी जान्यो. झूठे सुख को अपना सुख करी जान्यो. करी जान्यो എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംചാലിയ, മനസ്സിലാക്കുക. പരസ്പ്രിയ കൈ ബീനി. പരസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പർശൻ, സ്പർശ്, അലിംഗൻ. പ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയതമ. പ്രിയതമാക്കി ബീനി. ബീനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ചലക്ത യ മസ്ത് രഹേ. ബീനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസ്ത് രഹേ. അത് കോ മേരു ബഡായി അതം തു അന്ത് ഭയോ ബലഹീനോ. അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപകർമ്മ, പാപം. മേരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുമേരു പർവ്വതത്തെയാണ് പറയുന്നത്. മേരു എന്ന് പറയുന്നത് സുമേരു പർവ്വതം. ബഡായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഡായ ജാന. അതം തു, തു പാപി ഹും. അതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപി, തു പാപി ഹേ. അതം പാപി. അന്ത് ഭയോ ബലഹീനോ. ബലഹീനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലഹീൻ ഹോ ജാതാ ഹെ, നിർബൽ ഹോ ജാതാ ഹെ എന്നുള്ള അർത്ഥം. ലക് 84 ജോനി. ലക് 84, 84 ലാക്ക്, 84 ലക്ഷം. ജോനി ബർമി. ജോനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോനി അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയം എന്നുള്ള അർത്ഥം. ജോനി ബർമി. ബർമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഘൂമനെ കെ ബാദ്. ഫിരി വാഹി മൻ ദീനോ. फिर भी उसका मन विषय चिंतन में लगे रहे. वही मन दीनो. വീണ്ടും മനസ്സ് അതിൽ തന്നെ ലയിച്ചിരിക്കുക. സൂർദാസ് ഭഗവന്ത് ഭജൻ. ഭഗവന്ത് ഭജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ കെ ഭജൻ. ബിനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ബിന, കൂടാതെ. അഞ്ജലി ജൽ ചീനോ. അഞ്ജലി ജലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈക്കുമ്പിളിലെ ജലം. അഞ്ജലി മേലിയ ജലാണ് അഞ്ജലി ജൽ. ചീനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടഹോന എന്നുള്ള അർത്ഥം, നഷ്ടപ്പെടുക. ഈ പദത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. നർത്തേ ജനം പായി കഹ്കീനോ ഉദർ ബറിയോ കൂക്കർ സൂക്കർലോ പ്രഭു കോ നാം നലീനോ. ഹേ നർ तुम मनुष्य का जन्म पाकर क्या किया. हे मनुष्य तुम मनुष्य का जन्म प्राप्त करके क्या किया. उधर बरियो कूकर सूकर लो. कूकर कुत्ता, सूकर ना सुअर. कुत्ता और सूकर की तरह, सुअर की तरह तुम केवल उधर भरने का काम किया, पेट भरने का काम किया. प्रभु को नाम न लीनो. ईश्वर का नाम, भगवान का नाम नहीं लिया. एक क्षण भी ईश्वर का नाम नहीं लिया. പറയുന്നത്, അല്ലയോ മനുഷ്യ, നീയൊരു മനുഷ്യജന്മം പ്രാപിച്ചിട്ട് നിനക്ക് എന്താണ്, മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് നീ എന്താണ് ചെയ്തത്? കേവലം പട്ടിയും പന്നിയും പോലെ തന്നെ വയറ് നിറയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് നീയെ ചെയ്തത്. പ്രഭു കോ നാം നലീനോ. ഏക് ക്ഷൺ ബി ഭഗവാൻ കാ നാം നഹി ലിയ. ഒരു നിമിഷം പോലും ഈശ്വരനെ നീ ഓർത്തില്ല, ഈശ്വരൻ നാമം ഉരുവിട്ടില്ല. ശ്രീ ഭാഗവത് സുനി നഹി ശ്രവണിനി. इसके अलावा അത് കൂടാതെ ഭഗവത് കി കഥ അപ്നി കാനോം സേ നഹി സുനി. ഭഗവത്ഗീതയിലെ അല്ലെ ഭാഗവത കഥകൾ, പുരാണ കഥകൾ നീ കേട്ടില്ല, അത് നിനക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല. ഗുരു ഗോവിന്ദ് നഹി ചീനോ. ഗുരു അവർ ഭഗവാൻ കോ ഈശ്വർ കോ നഹി പഹചാൻ ലിയ. ഗുരുവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചില്ല, ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിയാൻ നിനക്ക് സാധിച്ചില്ല. കേവലം വയറ് നിറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സുഖലോലുപതയിൽ കഴിയുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നീയെ ചെയ്തത്. എന്താണ് നീയെ ചെയ്തു കൊടുത്തത്? ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഈശ്വരനാമം ഉരുവിടാമായിരുന്നു, ഭഗവത് കഥകൾ കേൾക്കാമായിരുന്നു. ഇതൊന്നും തന്നെ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാവ് ഭക്തി കച്ചു ഹൃദയ ന ഉപജി. तुम्हारे हृदय में कुछ भक्ति और भावना नहीं उत्पन्न हुई. ഭാഗവത കഥകൾ കേട്ടില്ല, പുരാണ കഥകളൊന്നും കേട്ടില്ല,
ഗുരുവിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. അവരെ പോലും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അതുമാത്രമല്ല, നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഭക്തിയുടെ ഭാവന ഇതൊന്നും നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല. മൻ വിഷയാമേന്തിനോ തുമാരെ മൻ വിഷയ ചിന്തന്മേ ലഗേ രഹേ. ചിത്തകാര്യങ്ങൾ, സുഖലോലപതയുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിൽ മാത്രമാണ് നീയെ മസ്ത് രഹേ മുഴുകിയിരുന്നത്. ലഗേ രഹേ അതിലാണ് നീയെ മുഴുകിയിരുന്നത്. ജൂട്ടോ സുബ് അപ്പനോ കരി ജാന്യോ. ജൂട്ടോ സുബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂട്ടെ സുഖക്കോ, തെറ്റായിട്ടുള്ള സുഖം. ജൂട്ടെ സുഖക്കോ അപ്പനെ കരി ജാന്യോ. अपना सुख मानकर ले अपना सुख समझ लिया. झूठे सुख को अपना सुख समझ लिया. झूठे सुख को या मिथ्या सुख को अपना सुख मान लिया, समझ लिया. परस प्रिया के बीनी, प्रिया के स्पर्श से, प्रियतमा के आलिंगन से तुम मस्त रहे. പ്രിയതമയുടെ സ്പർശനത്താൽ നീ അതിലെ ലഹരി കൊണ്ട് ജീവിച്ചു. अद को मेरू बढ़ाई अदम तू. हे पापी, तुम्हारे पाप कर्म को तुम सुमेरु पर्वत के समान बढ़ाया जा रहा है. അപ്പം നീ പാപങ്ങളവിടെ കുന്നുകൂട്ടി വലിയൊരു പർവ്വതം പോലെ, ഒരു കൂമ്പാരം പോലെ, സുമേരു പർവ്വതത്തിൻ്റെ പോലെ അത്രയും വലുതായി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പാപങ്ങളിലെ കൂമ്പാരമായിട്ട് നീ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. നീ പാപിയാണ്. ഒരുപാട് ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നീയെ പാപിയായിട്ട് മാറി. അന്ത് ഭയോ ബലഹീനോ. അന്ത് മേ തും നിർബൽ ഹോ ജായെങ്കി ബലഹീൻ ഹോ രഹാ ഹേ. നീയെ നിൻ്റെ ശക്തിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് നീയെ ബലഹീനനായിട്ട് നിർബലനായിട്ട് മാറുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സൂദാസുടെ പറയുന്നത് പാപകർമ്മക്കോ സുമേരു പർവ്വതക്കെ സമാൻ ബടായ ജാ രഹാ ഹേ. ഹേ പാപി, തു പാപി ഹേ. തുമാരാ പാപ് കോ തും സുമേരു പർവ്വതക്കെ സമാൻ ബടായ ജാ രഹാ ഹേ. ഇത്രയും പാപങ്ങൾ കുന്നുകൂട്ടിയിരിക്കണം. അന്തമേ തും നിർബൽ ഹോ ജായെങ്കി, അവസാനം നീയെ ബലഹീൻ ഹോ ജായെങ്കി, ബലഹീനായിട്ട് മാറും. ലഗ് 84 ജോനി ബർമി ഖേ ഫിരീം. 84 लाख योनियों से घूमते हुए भी तुम्हारा मन फिर वही विषय चिंतन में लगे रहे. 84 ലക്ഷം സ്ത്രീകളിൽ കൂടി കടന്നു പോയാലും നിൻ്റെ മനസ്സ് വീണ്ടും ആ കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ, ചിത്തകാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ നീയെ ലയിച്ചിരിക്കും. सूरदास भगवंत भजन बिनु जोम अंजलि चलचीनो. सूरदास भगवंत भजन बिनु, सूरदास कहता है भगवंत भजन के बिना हमारा जीवन, हमारा आयु अंजलि लिया जल के समान नष्ट हो रहा है. ഭഗവാനെ ഭജിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈശ്വരനാമം ഉരുവിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് കൈക്കുമ്പിളിലെടുത്ത ജലത്തിന് സമാനം. കൈക്കുമ്പിളിലെടുത്ത ജലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? കുറേ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ഓരോ തുള്ളിയായിട്ട് ഇറ്റിട്ട് പോയി അത് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടാണ്. കൈക്കുമ്പിളിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ ചോർന്നു പോകും. അപ്പോൾ ഈശ്വര ഭജന അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനാമം ഉരുവിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തുപോലെ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ആയുസ്, നമ്മുടെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രായം എന്തു ചെയ്യും? അഞ്ജലി ലിയ ജൽക്കെ സമാൻ നഷ്ട ഹോ രഹാ ഹേ. കൈക്കുമ്പിളിലെടുത്ത വെള്ളം പോലെ അത് ചോർന്ന് ഗഡ്താ ജാ രഹാ ഹേ. അതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുമെന്നാണ് സൂർദാസ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സൂർദാസോട് പറയുന്നത് ഭഗവന്ത് ഭജൻ സേ ഹമേം സബ് കുച്ച് പ്രാപ്ത് ഹോ സക്താ ഹേ. അതായത് ഭഗവാനെ ഭജിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് സൂർദാസ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ വിനയഭക്തിപദത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ്: മനുഷ്യ ജന്മ പാക്കർ തുമ്നെ ക്യാ കിയ. ഒന്നും പറയാം, മനുഷ്യ ജന്മ പാക്കർ തുമ്നെ ക്യാ കിയ, കേവൽ കുത്തോം और सुअरों की तरह उदर पूर्ति का काम किया, पेट भरने का काम किया, ईश्वर का नाम एक क्षण भी नहीं लिया. श्री भागवत की कथा, पुराण कथा अपने कानों से नहीं सुनी, गुरु और गोविंद को पहचान नहीं लिया. तुम्हारे हृदय में भक्ति की भावना कुछ भी नहीं उत्पन्न हुई, केवल
तुम्हारे मन विषय चिंतन में लगे रहे, बुरी बातों की चिंतन में लगे रहे। तुम झूठे सुख को अपना सुख समझ लिया, झूठे सुख को या मिथ्या सुख को अपना सुख मान लिया, और प्रिया के स्पर्श से, प्रियतमा के आलिंगन से तुम मस्त रहे। तू पापी है, तुम्हारे पाप कर्म को तुम सुमेरु पर्वत के समान बढ़ाए जा रहे हैं। अंत में तुम बलहीन हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं। 84 लाख योनियों में घूमते हुए भी फिर भी तुम्हारी मन उसी विषय चिंतन में लगे रहे। अंत में सूरदास कहते हैं, भगवान भजन के बिना हमारी आयु गिरता जा रहा है, जैसे अंजलि लिया जल के समान। यहाँ सूरदास कहते हैं, भगवान भजन से हमें सब कुछ संभव हो सकता है, प्राप्त हो सकता है. രണ്ടാമത്തെ പദത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ്. മൂന്നാമത്തെ ഗോകുൽ ലീലാപദാണ്. ഗോകുലത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ലീലകളാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ശരിയായ അച്ഛനമ്മയെന്ന് പറയുന്നത് വസുദേവരും ദേവകിയുമാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണനെ വളർത്തി വലുതാക്കുന്നത് നന്ദഗോപരും അതുപോലെ തന്നെ യശോദയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ബാലലീലകളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വെണ്ണ കട്ട് തിന്നുന്ന ഭാഗം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അതിനെല്ലാം സമർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടിയുമുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ഗോപികമാർ യശോദാമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പരാതി പറയുന്നൊരു ഭാഗമാണ്. അതായത് ബാലനായ കൃഷ്ണൻ അവരുടെ പെണ്ണയൊക്കെ കട്ട് തിന്നിട്ട് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉടച്ച് ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഗോപിക പോയിട്ട് യശോദയോട് കൃഷ്ണനെക്കുറിച്ച് പരാതി പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഗോകുൽ ലീലാപദിൽ വരുന്നത്. നോക്കാം. അടുത്ത ഗോകുൽ ലീലാപദാണ്. ഗോകുലത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ കളികൾ, അതാണ് അതിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പനോ ഗാവൂ ലേവൂ നന്ദറാണി, बड़े बाप की बेटी पूत ही बली पटावती बाणी, सगाबीर लाई पैटत घर में आप गाई तो सहिए, मैम जब चली सामहेम पकरन तब के गुण कहा कहिए, बाजी गए दुरी देखत कधो मैं घर पौड़ी आई, हरे हरे बेनी गही पाचे बांदी पाटी लाई, सुनो मैया या के गुण मोसो इन मोही लयो बुलाई, ददी मैं पड़ी सेंध की मोपे चींटी सबे कटाई, टहल करत में याके घर की ये पदे संग मिली सोई, सूर भजन सुनी हसी जशोदा ग्वाल रही मुख गोई. अपनो गाव गाव नन गाव गाव लेव नन गाव लव. നന്ദറാണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നന്ദഗോപരുടെ ഭാര്യനെയാണ് നന്ദറാണി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് യശോദ. बड़े बाप की बेटी पुतही बली पटावती बाणी. बाणी എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ചി ബാത്തേ, വാണി എന്നുള്ള അർത്ഥം, അച്ചി ബാത്തേ എന്നുള്ള അർത്ഥം. പട്ടാവതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടായ. പുത്തഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുത്രക്കോ. यहाँ गोपिका അല്ലെങ്കിൽ गोपियों ने कृष्ण के बारे में, बालकृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में नंदरानी से या यशोदा से शिकायत करने का भाग है. ഇവിടെ ഗോപികമാർ യശോദാമ്മയുടെ അടുത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണനെക്കുറിച്ച് പരാതി പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണിത്. गोपियों ने कहा, गोपियों यहाँ कहते हैं, गोपी कहते हैं, हे नंदरानी तुम अपना गाँव लो, हे नंदरानी तुम अपना गाँव ले लो. യശോദമ്മയോട് പറയണ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമം തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തോന്ന് പറയണം. ഗോപിക പറയുന്ന കാര്യം എങ്ങനെയാണ്? മേ യേ ഗാവ് ചോട്ക ചലേ ജായേഗ, ഞാൻ ഈ ഗ്രാമം ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമം നിങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തോ എന്നാണ് അവിടെ ഗോപിക പറയുന്നത്. വീണ്ടും പറയുന്ന കാര്യമാണ്, ബഡേ ബാപ്പ് കി ബേട്ടി ഹേ, തും ബഡേ ബാപ്പ് കി ബേട്ടി ഹേ, നിങ്ങൾ വലിയൊരു അച്ഛൻ്റെ മകളാണ്,
ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ബഡേ ബാപ് കി ബേട്ടി ഹേ, നന്ദറായ് കി ബഹു ഹേ, നന്ദറായൻ്റെ മരുമകളാണ്, നന്ദഗോപ കി പത്നി ഹേ, നന്ദഗോപരുടെ ഭാര്യയാണ്, വലിയൊരു അച്ഛൻ്റെ മകളാണ്. തും അപ്പനെ പുത്രക്കോ, പുത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുത്രക്കോ അച്ചി ബാത്തേ പഠായ ജാ രഹാ ഹേ, നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലേക്കിൻ മേ ഇസ് ഗാവ് കോ ചോഡ്കർ ചലേ ജായെങ്കിൽ, പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഗ്രാമം ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് കാരണമാണ് പറയുന്നത്. സഖാ ബീർ ലൈ പൈട്ടത് ഗർ മേ ആപ്പു ഗായി തോ സഹിയെ, സഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹ്ന, സഹത്ത, സഹിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം. സഖാ ബീർ സാത്യോം ക ബീഡ്, സഖാവോം ക ബീഡ്, അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ കൂട്ടുകാരി. സഖാവോം ക ബീഡ് ലൈ പൈട്ടത്ത്, ലൈ പൈട്ടത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുസ് കർണ, പ്രവേശ് കർണ, വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. മേ ആപ് ഗായി തോ സഹിയെ, ഇവിടെ ഗോപിക പറയണേ, ഗോപി कहते हैं श्री कृष्ण की साथियों की भीड़ अपने घर में घुस जाता है, घुस लिया और सारे नाश करने के बाद वे जाएंगे. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും പുതിയ പുതിയ പാത്രങ്ങൾ, തൈര് വയ്ക്കാനായിട്ട്, വെണ്ണ വയ്ക്കാനായിട്ട് പുതിയ പുതിയ പാത്രങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കും. പാവങ്ങളാണ്, ഇവർക്ക് വേറെ മാർഗ്ഗമില്ല. ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല, കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടി കയറി വന്ന് എല്ലാം നശിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പുതിയത് വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. കട്ടോരി അവർ ബർത്തൻ ആദ്യം ഇതെല്ലാം നശിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഗോപിക പറയുന്നുണ്ട്, केवल श्री कृष्ण खाए तो मैं सह जाऊँगा, मैं സഹാ ജാത്ത. ശ്രീകൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ സഹിക്കുമായിരുന്നു. ലേക്കിൻ കൃഷ്ണയ്ക്ക് സാത്യോം കൈ ബീഡ് അപ്നെ ഘർ മേ ഘുസ് ഗയ. പക്ഷേ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ കൂട്ടുകാരന്മാരുടെ ആ ഒരു കൂട്ടം തന്നെയാണ് വീടിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഒറ്റയ്ക്കാണ് വന്ന് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്വയം ഗായത്തോ, ഒറ്റയ്ക്കാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ മേ സഹജാത്ത, ഞാനത് സഹിക്കുമായിരുന്നു. മേം ജബ് ചലി സാമഹി പക്കരൻ തബ് കെ ഗുൺ കഹാ കഹിയെ. സാമഹെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമനെ, ഉസ്കെ സാമനെ. പക്കരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്കടന. मैं उसके सामने उसके पकड़ने के लिए भाग गया. तब के गुण कहाँ कहिए. उस समय के उसके श्री कृष्ण और उसके सखाओं के गुण कहाँ तक कहूँगा, ഞാൻ എത്രത്തോളമാണ് അതിനെ കഹാം തക് ഇസ്കെ വർണ്ണന കരുങ്ക, ഇവരുടെ ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എത്രത്തോളമാണ്, ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനിവിടെ വിവരിക്കുക. മുझे देखते, ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ബാജി ഗയെ ദുരി ദേഖ്തേ കത്തഹും മേ ഗർ പൗടിയായി. ബാജി ഗയെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗ് ഗയെ. ദുരി ദേഖത്ത്, ദൂർ സേ ദേഖ്തേ സമയ, വളരെ അകലെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, കത്തഹും വ കഹാം കഹീം ബി ചിക്കയ, മേ ഗർ പൗടിയായി, മേ അപ്പനെ ഗർ ലൗട്ടായ. ഇവിടെ പറയണേ, എന്നെ ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കൂട്ടുകാരെന്ത് ചെയ്യും, ഓടി മറയുന്ന പറയുന്നത്. ചിപ് ഗയ, ബാക്കർ കഹയും ചിപ് ഗയ, ഓടിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. ഉസ്കെ ബാദ് മേ അപ്പനെ ഘർ മേ ആക്കർ ലേറ്റ് ഗയ. അതിനുശേഷം പിന്നാലെ പിടിക്കാൻ പോയി, കാണാൻ പറ്റിയില്ല, അങ്ങനെ ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കിടന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മേ അപ്പന ഘർ ആക്കർ സോയി, ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ ഹരേ ബേനി ഗഹി പാച്ചേ. ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധീരെ ധീരെ, ഹരേ ഹരേ ധീരെ ധീരെ. ബേനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോട്ടി, മുടിക്കെട്ട്. ഗഹി പാച്ചേ, പാച്ചേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീച്ചെ. ഇവിടെ പറയാണ്, ഗോപിക പറയാണ്, മേ അപ്പനെ ഘർ ആക്കർ लेट गया, सो गई. उसके बाद वे धीरे धीरे आकर, ചുപ്കെ ചുപ്കെ ആക്കർ, മിണ്ടാതെ പതുക്കെ പതുക്കെ വന്നിട്ട്, മേരി ചോട്ടിക്കോ, എൻ്റെ മുടിക്കെട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്, ബാന്തി പാട്ടിയിലായി. പാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടിലിൻ്റെ തണ്ട്, ബാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടുക. എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഗാട്ട് കി സീറോ സേ ബാന്ത് ലിയ, കട്ടിലിനെ കാലുമേ ചേർത്ത് കെട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ कुछ समय श्री कृष्ण और उसके साथियों के
पीछे भागने के बाद गोपी अपने घर में आकर लेट गई, सो गई। उस समय ये सगाओं की भीड़, श्री कृष्ण सगाओं की भीड़ उसके घर में आकर उसके पीछे से धीरे धीरे चुपके आकर उसकी चोटी को, उसकी बाल को घाट की सिरों से बांध लिया। അവരെവിടെയോ പോയി ഒളിച്ചു. അതിനുശേഷം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് കട്ടിലുമ്മ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മിണ്ടാതെ പിന്നിൽ കൂടെ പതുക്കെ വന്ന് എൻ്റെ മുടി പിടിച്ച് കട്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ കെട്ടിയിട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഗോപിക യശോദയോട് പറയുന്ന പരാതിയാണത്. അതിനുശേഷം ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ മറുപടി പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അടുത്തത്. സുനു മയ്യ യാ കേ ഗുൺമോസോം ഇൻ മോഹിം ലയോ ബുലായി. സുനു മയ്യ, മയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാം, മാം സുനോ. യാക്കെ ഗുൺ മോസേ, മോസേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുജ്സേ, യാക്കെ ഇസ്കെ. ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ യശോദ മാം സേ कहते हैं माम सुनो, इसके गुण के बारे में मुझसे सुनो. ഇവരുടെ ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് അമ്മയൊന്ന് കേൾക്ക്. ഇൻ മോഹിം ലയോ ബുലായി, ഇൻ ഗോപി മുജേ, മോഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുജേ അപ്നെ പാസ് ബുലായ, എന്നെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതിന് പരാതിക്ക് മറുപടി പറയുന്ന ഭാഗമാണ് കൃഷ്ണൻ പറയണ അമ്മയോട് പറയാണ്. വളരെ നിഷ്കളങ്കതയോടുകൂടിയാണ് പറയുന്നത്. എന്താ ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്, ഇവരുടെ ഗുണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണോ, എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാം. ഇവരെന്നെ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ബാഹർ ബുലായി, പുറത്തേക്ക് വിളിച്ചു. ദദി മേം പടി സേന്ത് കി മോപ്പേ ചീട്ടി സബ് കടായി. കടായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാഹർ നിഖാലിന, പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. ചീണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറുമ്പ്, ചീണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറുമ്പുകൾ. ദദി മേം പടി, ദദി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൈര്. ദദി മേം പടി സെന്ത് കി മോപ്പേ, സെന്ത് കി മോപ്പേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട്, സൗജന്യമായിട്ട്. അപ്പോൾ മേരെ മുझे उसके पास बुलाई और ददी में पड़ी हुई चींटी को, सब चींटी को बाहर निकालने के लिए कहा. कैसे? सेंध की मोपे, ഫ്രീ ആയിട്ട്, സൗജന്യമായിട്ട് ആ ഉറുമ്പിനെയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി വിളിച്ച് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്, वह ददी में पड़ी हुई सारी चींटियों को बाहर निकाला, ഉറുമ്പിനെയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സൗജന്യമായിട്ട് ഒരു ചിലവുമില്ലാതെ എല്ലാ ഉറുമ്പുകളെയും പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത്. टहल करत में याके घर की ये पदी संग मिली सोई. उस समय मैं उसके घर के सामने टहल कर रहा था, रखवाली के रूप में टहल कर रहा था, नौकर के रूप में टहल कर रहा था, उसका संरक्षण कर रहा था. ഇവിടെ പറയണേ ടഹൽ കർണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രഖ്വാലി കർണ, ഉലാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കാവൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം. ആ സമയത്ത് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്, യേ പതി സംഘ് മിലി സോയി. പതി സംഘ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിക്കെ സാത്ത്. ആ സമയത്ത് ഈ സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഈ ഉറുമ്പിനെയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തു. ആ സമയത്ത് ഈ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങി എന്ന് പറയുന്നത്. മേ ഇസ്കെ ഗർ കി ടഹൽ കർത്താത്ത, ഞാനാണെങ്കിലോ ഈ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെ, സംരക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു വേലക്കാരനെ പോലെ ഒരു വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. സൂർ ഭജൻ സുനി ഹസി യശോദ. सूरदास कहता है कृष्ण की ये वचन सुनकर यशोदा माँ हंस गई. സൂർദാസ് പറയാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ഈ നിഷ്കളങ്കമായ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ യശോദാമ്മയ്ക്ക് ചിരി വന്നു. ഗ്വാൽ രഹി മുഖ് കോയി. ഗ്വാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോപിക. യേ ഗോപി അപ്നി ലജ്ജാ സേ അപ്നെ മുഖ് അല്ലെങ്കിൽ സിർ झुक कर वहाँ से चला गया. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഗോപികയ്ക്കാകെ നാണം വന്ന് അവിടെ നിന്ന് തലകുമ്പിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ ഗോപികയുടെ പരാതിയാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പരാതിയാണ്. ഈ പരാതി കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനുള്ള മറുപടി ശ്രീകൃഷ്ണൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത്. അതായത് സൂർദാസ് ഞാൻ कहते हैं निष्कलंक श्री कृष्ण की वाणियों को सुनकर यशोदा माँ हंसी रही है और ग्वाल
अपना मुख नीचे करके लज्जा से नीचे करके वहाँ से जाते हैं. ഇതാണ് അവസാനം മൂന്നാമത്തെ ഗോകുലീലപദത്തിൽ വരുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഗോകുലീലപദത്തിൽ വരുന്നത്. ഇനി നമുക്കൊന്നെടുത്ത ഈ 2 പദങ്ങളിലെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ആദ്യത്തെ നമ്മൾ മനുഷ്യജന്മം, മനുഷ്യനായി ജനിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ള ഒരു പദമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പറയാം. ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നോക്കാം. തുമ്നെ മനുഷ്യ ജന്മ പാക്കർ കിയാ ക്യാ. തുമ്നെ മനുഷ്യ കാ ജന്മ പാക്കർ ക്യാ കിയാ. മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് എന്താണ് ചെയ്തത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ കാ നാം തോ ലിയാ നഹീ, കുത്തോം ഓർ സൂരോം കി ബാന്തി കേവൽ പേട്ട് ഭർത്തെ രഹേ. ഈശ്വരനാമം ഒരിക്കൽ പോലും, ഒരു നിമിഷം പോലും ഉരുവിട്ടില്ല. അതിന് പകരം ചെയ്തത് എന്താണ്? പട്ടിയെപ്പോലെയും പന്നിയെപ്പോലെയും കേവലം വയറ് നിറച്ച് സുഖമായി കഴിഞ്ഞുകൂടി. കാനോം സെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത് കി കഥ നഹീ സുനി. अपने कानों से ശ്രീമദ് ഭഗവത് കി കഥ, പുരാണ കഥ നഹീ സുനി. പുരാണ കഥകൾ, ഭഗവത് കഥകളൊന്നും തന്നെ കേട്ടില്ല. उसको समय नहीं मिला था, അതിനുള്ള സമയമൊന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുരു കി കൃപ പ്രാപ്ത് കർ ഗോവിന്ദ് കോ പഹച്ചാനാ നഹീ. ഗുരുവിൻ്റെ കൃപയാൽ ഗോവിന്ദനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടും ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടും രണ്ടുപേരെയും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. ഹൃദയമേ ഭഗവാൻ കെ പ്രതി ഭാവനായും ഭക്തി കുച്ച് ബി നഹി ഉൽപ്പന്ന ഹുയി. നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഭഗവാനോട് ഉള്ള ഭക്തി ഒന്നും തന്നെ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല. കേവൽ വിഷയചിന്തൻ മേ ഹി ലഗേ രഹേ. കേവലം ചീത്ത വിചാരങ്ങളുമായിട്ട് നീയെ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണ് ചെയ്തത്. പ്രിയതമ സ്ത്രീക്ക് സ്പർശ സുഖമേ ഹി ഡൂബേ രഹകർ ഉസ് മിഥ്യാ സുഖ കോ അപ്നാ സുഖ് ആത്മസുഖ് സമജ് ലിയ. പറയണം, എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രിയതമ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെ സ്പർശനത്താൽ, ആലിംഗനത്താൽ ആ സുഖത്തിൽ നീ മുഴുകിയിട്ട് ആ മിഥ്യായ സുഖത്തെ നീയെ സ്വന്തം സുഖമായിട്ട്, ആത്മസുഖമായിട്ട് അതിനെ കണക്കാക്കി. ഇസ് പ്രകാർ അരേ അദം, ഇസ് പ്രകാർ അരേ പാപി, तूने पाप को सुमेरु पर्वत के समान बढ़ा लिया है और अंत में निर्बल हो गया. ഈ തരത്തിലെ പാപിയായ നീയെ നിൻ്റെ പാപകർമ്മത്തെ, നിൻ്റെ പാപത്തെ വലിയൊരു പർവ്വതം പോലെ, വലിയൊരു കൂമ്പാരം പോലെ സുമേരു പർവ്വതത്തിന് സമാനമായിട്ട് നീയെ കുന്നുകൂട്ടി വെച്ചു. അവർ അന്തമേ നിർബൽ ഹോ ഗയ. അവസാനം നീയെ ബലമില്ലാത്തവനായിട്ട് മാറി, നിർബലനായിട്ട് മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. 84 लाख योनियों में बार बार घूमते हुए भी तू फिर उसी विषय चिंतन में लगा है. ഒരുപാട് സ്ത്രീകളിൽ കൂടി കടന്നുപോയിട്ടും നിൻ്റെ മനസ്സ് വീണ്ടും അതേ ചിന്തയിൽ തന്നെയാണ് നിൻ്റെ മനസ്സ് മുഴുകിയിരുന്നത്. सूरदास जी कहते हैं, भगवान का भजन किए बिना आयु इस प्रकार नष्ट हो गई जैसे अंजलि में लिया जल. സൂർദാസ് പറയാണ്, ഭഗവാൻ കാ ഭജൻ കിയെ ബിന, ഈശ്വരനാമം ഉരുവിടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തുമാരി ആയു, നിൻ്റെ ആയുസ്, നിൻ്റെ ജീവിതം ഇസ് പ്രകാർ നഷ്ടമായി, ഈ തരത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. എങ്ങനെ? ജൈസെ അഞ്ജലി മേലിയ ജൽ കെ സമാൻ ഹേ. എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈക്കുമ്പിളിലെടുത്ത ജലം പോലെ, അത് ചോർന്നു പോകുന്നത് പോലെ തുമാരി ജീവൻ ബി ഗഡ്താ ജാ രഹാ ഹേ, നിൻ്റെ ജീവിതം അവിടെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുമെന്നാണ് സൂർദാസ് രണ്ടാമത്തെ പദത്തിൽ പറയുന്നത്. വിനയഭക്തി പദത്തിലെ ഭാഗം തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ അതിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണിത്. മൂന്നാമത്തെ ഗോകുൽ ലീലാപദമാണ്. ഗോകുലത്തിൽ വെച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ലീലകളാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഗ്വാലിനി ബോലി ഹേ നന്ദറാണി അപ്പന ഗാവുലോ. ഗ്വാലിനി അല്ലെങ്കിൽ ഗോപീനെ ബോലി ഹേ നന്ദറാണി അപ്പന ഗാവുലോ. അല്ലയോ നന്ദറാണി, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമം നിങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തു. അബ് തോ മേ ഇസ് ഗാവ് കോ ചോഡ്കർ ചൽപടി. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഗ്രാമം ഉപേക്ഷിച്ച് എനിക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണ്. യഹാ മേരി ജൈസ്യം കാ അബ് ഗുസാര നഹി ഹേ. ഇവിടെ എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടുക? तुम खुद बड़े बाप की बेटी हो, बड़े नंदराय की बहू हो और अपने पूत को बड़ी बड़ी बातें पढ़ा रही हो. നിങ്ങൾ തും സ്വയം ബഡേ ബാപ്പ് കി ബേട്ടി ഹോ, വലിയൊരു അച്ഛൻ്റെ മകളാണ്. ബഡേ നന്ദറായ്ക്ക് ബഹു ഹോ, നന്ദറായുടെ മരുമകളാണ്. और अपने पुत्र को अपने लाडലേക്കോ, ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓമനപുത്രനെ ബഡി ബഡി ബാത്തേം, വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പഠാരഹിയോ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മേം തോ ചോട്ടേ ബാപ്പ് കി ബേട്ടി ഹോ. ഞാനാണെങ്കിലോ ചെറിയൊരച്ഛൻ്റെ, ആരും അറിയാത്ത ഒരച്ഛൻ്റെ മകളാണ്.
ചോട്ടെ അഹീർ കി ഘർ ബ്യാഹി ഹുയി ഹെ, ഒരു ചെറിയൊരു പാൽക്കാരൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്. അബ് മേരാ ഗുസാറ യഹാം കൈസേ ഹോ സക്താ ഹെ, ഞാനിനി എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ജീവിച്ചു പോവുക. മേ യഹാം സേ നയി നയി മടക്കി ഓർ കമോരിയിലാവും, ഞാൻ കഹാംസെ എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ പുതിയ പുതിയ പാത്രങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഞാനിവിടെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരും. തുമാര ലാഡ്ല അപ്പനെ സഖാവും കി ഭാരി ബീഡ് ലിയേ ഘർ മേ ഘുസ് ജാതാ ഹെ, നിങ്ങളുടെ ഓമനപുത്രൻ എന്തു ചെയ്യും. അപ്പനി സഖാവും കി, കൃഷ്ണൻ്റെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. യേ അഖേല ഖാനെ വാല ഹോ തോ ഏക് ബാത് പി ഹേ, ഒറ്റയ്ക്ക് തിന്നാണെങ്കിൽ മേ സഹജാത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സഹിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ കൂടെ കൂട്ടുകാരന്മാരെല്ലാവരും കൂടി വന്നിട്ടാണ് അതിക്രമിച്ച് വീടിനുള്ളിലേക്ക് കടന്ന് എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നത്. പറയേഹ് ഭാരി വീട്, പക്ഷേ ഈ കൂട്ടുകാരന്മാരുടെ കൂട്ടമാണ് അവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്, ഒറ്റയ്ക്കല്ല. ഇസേ കൈസേ സംഭാല ജാ സക്ത, ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സംരക്ഷിക്കുക. ജബ് മേ ഇസേ പക്കടനെ ഗയി തബ് കെ ഇസ്കെ ഗുൺ ക്യാ കഹൂം, ഞാൻ ഇവനെ പിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, ഓടിപ്പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവരാ സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിട്ട് ഒളിക്കും. ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ പറയുക. യഹ് മുझे देखते ही कहीं भाग कर चिपक, എന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും, അവരെവിടേക്കെങ്കിലും ഓടിപ്പോയി ഒളിക്കുന്ന പറയുന്നത്. മേ ഘർ മേ ആക്കർ സോ ഗയി, ഞാനാണെങ്കിലോ വീട്ടിൽ വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങി. യേ ചുപ്കെ ആയ और इसने मेरी ചോട്ടി ഘാട്ട് കെ സീറോ സി ബാന്തി, ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവരെ മിണ്ടാതെ വന്ന് പതുക്കെ വന്ന് എൻ്റെ മുടിക്കെട്ട് കട്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കുറുമ്പുകളാണ് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണൻ്റെ കുറുമ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈസ് പർ കിഷൻ കന്നയ്യ പോലെ മയ്യ ഇൻകെ ഗുൺ മുജ്സേ സുൻലോ, ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഗോപികയുടെ പരാതിയൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടിയായ കൃഷ്ണൻ പറയണേ, മയ്യ മാ എനിക്ക് ഗുണമുജ്സേ സുൻലോ, ഇവരുടെ ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറയണേ. इसने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि दही की कटोरी में चिंटियाँ पड़ गई है, लल्ला इन्हें निकाल दो. इसने मुझे अपने पास बुलाया, ഈ ഗോപിക എന്ത് ചെയ്തു പറയുന്നത്, എന്നെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറയാണ്, ദഹിക്ക് കോട്ടറിമേ, തൈരിൻ്റെ പാത്രത്തിലെ വെണ്ണയുടെ പാത്രത്തിലെ ചീണ്ടിയാൻ പടുകയെ, ഉറുമ്പുകൾ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ലല്ല ഉനെ നിക്കാൽതോ, കണ്ണ ഈ ഉറുമ്പുകളെയൊക്കെ നീ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു തരുമെന്ന് തന്നെ വിളിച്ച് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മുജ്സേ ഇസ്നെ സെന്റിമെന്റ് മേ സാരി ചീണ്ടിയാൻ നിക്കൽവായി, ഞാനാണെങ്കിലോ സെൻറ്റിമെൻറ്റ് മേ ഫ്രീ ആയിട്ട് സൗജന്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, സബ് ചീണ്ടിയോ കൊന്നിക്കൽവായി, എല്ലാ ഉറുമ്പുകളെയും പുറത്തേക്ക് എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത്. മേ ചാക്കർ കീ തര മേ നൗക്കർ കീ തര ഇസ്കി ടഹൽ മേ ലഗാ രഹാ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു വേലക്കാരനെ പോലെ ഒരു കാവൽക്കാരനെ പോലെ ഞാൻ വീടിന് ചുറ്റും ഉലാത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. വഹ് മൗജ് സേ അപ്പനെ പതി കോ സാത്ത് ലേക്കർ സോയി, അവരാണെങ്കിലോ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തു. കന്നയ്യ की इस बात को सुनकर യശോദ ഹസ് പടി, ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ യശോദാമ്മ ചിരിക്കുകയും ഗ്വാളിന്നെ അപ്പന മുഹ്ലാജ് സേ ടക്ലിയ, ഗോപികയാണെങ്കിലോ നാണം കൊണ്ട് മുഖമാകെ താഴ്ന്നു പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്രയാണ് വിനയഭക്തിപദത്തിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഗോകുൽ ലീലാപദത്തിലും വരുന്നത്. സൂർദാസിൻ്റെ പദങ്ങൾ സൂർസാഗറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള രചനയാണ്. സൂർസാഗറാണ് സർവശ്രേഷ്ഠ രചനയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. ഭാഗവത് പുരാണ കഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷ്ണഭക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സൂർസാഗറിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത്.